नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुचे। वर्तमान पितृपक्ष चली एवं एही पितृपक्ष समय रे आज हेउची इंदिरा एकादशी। आज पड़ुची इंदिरा एकादशी। तेबे एही एकादशी 10 दिन क्यों काम करिबा द्वारा विशेष करी पितृपक्ष चली। जदि आपण माने एही दुईटी काम कर दियंती एवं एही दुईटी काम आपनको घरे जदि पितृदोष अछि एवं आपनको घरे जदि अशांति लागि रहउची, पितृंको आशीर्वाद रे आपनको घरे निहाती भल समय आसी जिवो। एही दुईटी उपाय आजिर एही दुईटी उपाय जदि आपणकर कोनोसी काम अटकी जाउची, धन जनित समस्या देखा जाउची, पितृंको आशीर्वाद रे एही समस्या निहाती दूर हबो। कारण एही एकादशी दिन आपण जदि एही दुईटी पुण्य काम कर दियंती एवं भगवान को निकट रे प्रार्थना करंती निज पितृंकर मुक्ति उद्देश्य रे, से पितृ पुरुष माने अर्थात आमर पूर्वज माने जेउ जोनी रे भी अछंती तांको सेही जोनी रे मुक्त करी पितृ लोकंकर जोनी को आनिबा पई जदि आपण माने प्रार्थना करंती आम पितृ पुरुष माने निहाती तृप्ति प्राप्त करिवे। आजिर एही विशेष उपाय विशेष करी आपण मानको पई एही उपाय जदि आपण माने देखुचंती संध्या समय रे एहाको निहाती करंतु, एहार फल आपण माने निहाती प्राप्त करिवे। नहीं एबे पितृपक्ष चलीची। एही पितृपक्ष रे जे एकादशी अछि आपण मानकर जीवन बदलाई देबो। सुनंतु जेउ माने आगरो एकादशी व्रत करिचंती से माने एही एकादशी रे व्रत करि परिबे, किंतु नुआ करी कोनोसी व्रतधारी एकादशी रे व्रत उठाई परिबे नाही एही पितृपक्ष रे एकादशी को। एवं कृष्ण पक्ष रे एही एकादशी पड़िछि, एहार नाम अछि इंदिरा एकादशी। तेबे चलंतु केउ दुईटी उपाय आपण माने आज संध्या समय रे करिवे। जदि आपण वर्तमान देखि सारलेनी आपण दीपहर रे मध्य करि परिबे। तागुरु मो दर्शक मानकु मो अनुरोध करछि जे जदि ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे कर दियंतु, जा द्वारा कि मो चैनल माध्यम रे आसुतबा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपनक पाखरे जल्दी पहुंची परिबो। तेबे दर्शक बंधु केउ उपाय आज कहूची। एही एकादशीटी लक्ष्मी नारायण को समर्पित अछि। जदि नारायण चाहिबे आमर मध्य मुक्ति कराई परिबे। जदि हम नारायण को शरण रे रहिबा पुण्य प्राप्त करिबा तेबे निहाती आमर शेष समय रे हमको उद्धार करिवे। आमर पूर्वज माने जदि भूल वशतः एही पुण्य प्राप्त करि पारि नाहंती तेबे मृत्यु परे तांकर आत्मा निहाती भटकुथुबो। आत्मा अविनश्वर, ना आत्मा को आपण माने नष्ट करि परिबे, ना पोड़ी परिबे, ना जाली परिबे, ना ओदा करि परिबे। आत्मार पुनर्जन्म अछि, किंतु सेही पवित्र आत्मा मानकर सद्गति प्राप्त करिथांती भगवान नारायण को कृपा रे एवं निजर कर्मर फल अनुसार से माने निज निजर जोनी को जाइथांती, जे कि बहुत पुण्य परे 83 लाख जोनी परे आमे ही मनीष शरीर पाइचे। एही शरीर जेतेबेले आमे प्राप्त करिचे काहे कि पुण्य करिबा नाही, आम पितृपुरुष माने सेही मानक ऊपर अशांति होइथांती। पितृपुरुष अशांति होबार गोटे कारण थाए, से चाहिथांती जे मु जदि एही व्यक्ति विशेष को हैरान करिबी से निश्चय कोनोसी ना कोनोसी लोकंक माध्यम रे एहार उपचार करिवो एवं उपचार करिले मु अर्थात आम पितृपुरुष जे कि तृप्ति पाई नाहंती तांको आत्मा भटकुची अलग अलग जनी रे अछि, आमर पुण्यर फल तांको प्राप्त हबो एवं से माने आत्मा शांति पाइबो एवं भगवान कर शरण रे जिबे भगवान तांकर सब पाप को क्षमा कर देबे। जानंतु जेउ मानकर हृदय सरल, जेउ माने जीवन रे अन्याय करबा को पछगुंजा दियंती, सात पथरे रुहंती देखुथिबे से माने जीवन रे बहुत दुख पाउथिबे। एहार कारण एया जे केउठी ना केउठी तांका जीवन रे छोटिया पितृदोषटी लागि रहिछि। एहा कोनोसी खराब नुह। आमे कोन करिबा एही पितृपक्ष समय रे जदि किछि पुण्य करिबा, भगवान को प्रार्थना करिबा जे एही पुण्य मो पितृपुरुष माननको प्राप्त हो, से मानकर नाम धरि धरि कहिबे तो भगवान कोन करिबे आमर एही 15 दिन रे पुण्यर फल को सेही पितृपुरुष माननको देई देबे। से माने जेउ जोनी रे थाउंत ना काहे कि से मानक नाम धरि धरि जदि देई देबा तेबे से माने आम पुण्यर फल नै भगवान से मानकर आत्मा को सद्गति प्राप्त करिबे।
ଏହା ହେଉଛି ପିତୃଦୋଷର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ। ଯଦି ଏହି ପିତୃପକ୍ଷର 15 ଦିନରେ ଆପଣ ମାନେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ମୋ ଏହି ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ମୋ ପିତୃଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଭିଡିଓ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସତ କହୁଛି କି ମିଛ କହୁଛି କୁହନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ ନିରୀହ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଥରୁଟିଏ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ମୁଁ ବତାଇଥିବା ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର 7ମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ମୋ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ସେ ଯେକୌଣସି ଯୋନିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସେ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ନିଜେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ନା, ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ସରଳ ତଥାପି ବି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ପୂଜା ପାଠ କଲେ, ନୀତି ନିୟମ କଲେ, ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଥରୁଟେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମକୁ ପଢନ୍ତି କିମ୍ବା ଜପ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇ କରି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ 100 ଗୁଣା ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଥରୁଟିଏ ଆଜିର ଦିନରେ ଗୀତାର 7ମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନ ପଢି ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା ଯାଚନା ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଟକି ଯାଉଛି ନା, ନିହାତି ଲାଭପ୍ରଦ କରିବ। ଥରୁଟିଏ ଆଜିର ଦିନରେ ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଜୀବନର ଉନ୍ନତିକୁ ଆପଣ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ପ୍ରତି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଉପାୟ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ସରିଯିବ ଏକାଦଶୀ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଏହି ପୁଣ୍ୟର ଫଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିପାରିବେ, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ପିତୃପକ୍ଷର କଥା, ଏହି ବର୍ଷର 15 ଦିନର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଜମା ବି ହାତ ଛଡା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି କଣ? ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ବିନା ଲୁଣ ବାଲା ଗୁଡ ପକାଇ କିଛି କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ପିତୃଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଗାଈକି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ ସହିତ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ମାନେ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସେହି ଜଳରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ହଳଦୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ପକାଇ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ 7 ଥର କହି କଦଳୀ ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ଏକାଦଶୀରେ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷର ପୂଜା, ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା ସବୁଠାରୁ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ତ ନିହାତି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରୁଥିବେ, ଏହା ତ ରେଗୁଲାର କରାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ନିଜ ପିତୃଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଏହି କଳି ଯୁଗର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କହି ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଥରୁଟିଏ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ଯଦି ଏହି ଉପାୟ ଆମେ କରିଦେବା, କିଛି ନା କିଛି ରାହତ ନିହାତି ପାଇବା। କିଛି ଆମ ଜୀବନରେ ହାଲକା ସୁଖ ତ ନିହାତି ଆସିବ। ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ଥିଲେ ଟିକେ ତ ଭାର କମ ହୋଇଯିବ। ଥରୁଟିଏ କରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବେ। ବିନା ଚେଷ୍ଟାରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେହି କଥାଟି ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାକିରି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯାହାବି ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ନିହାତି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ପାଇପାରିବେ। ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଭିଡିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଥରୁଟି ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।